کربلا کے میدان میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ امام پاک کے گھر والوں پر پانی کو بند کر کے نہر فرات کے قریب میں جو امام پاک کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے ان خیموں کو اکھڑوا کر کے دوسری جانب ان کو لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے 7 محرم الحرام۔ 7 محرم کے بعد میں 8، 9، 10 امام حسین کے گھر والے پانی کے لیے ترستے رہے لیکن ایک گھونٹ پانی کو نہ ملا۔ کربلا کی تاریخ 1000 بار آپ پڑھیں گے، 1000 بار اس تاریخ کربلا کو آپ گھول کر کے پی جائیں گے، لیکن وہ درد جو محرم میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی تاریخ پڑھنے میں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آپ ہر سال پڑھیں گے لیکن ہر سال اس سے زیادہ آپ کو جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وہ درد نہیں ہے کہ ہم گلی کوچے اور چوراہوں پہ جا کر کے ڈھول تاشے اور ڈی جے باجے بجا کر کے تعزیے تخت وغیرہ اٹھا کر کے ہم حسینی ہیں کا نعرہ لگا کر کے لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ میں اس درد کی بات کر رہا ہوں کہ میرا امام کربلا کے میدان میں اتنی تکلیف کا سامنا کرنے کے باوجود بھی پانی کو بند کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ امام حسین کے خیمے کے اندر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر کو رکھے ہوئے ہیں۔ کیسا حسین کا صبر ہے، کیسا حسین کا دل ہے۔ آخر یہ حسین ہیں کون؟ تو کہنا پڑے گا یہ وہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ حسین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اگر جس نے حسین سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 7 تاریخ کو کربلا کے میدان میں امام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ آج مبالغہ آرائی کر کے بتایا جاتا ہے لیکن میں اتنی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ عمرو بن سعد نے آ کر کے پانی بند کر دیا، اور ہر جو 1000 کا لشکر پہلے لے کر کے امام پاک کا راستہ روکا تھا اس کو حکم دیا کہ امام کے خیموں کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں امام کے خیمے اکھڑوا رہا ہے، نہر فرات سے امام کے گھر والوں کو ہٹا رہا ہے، امام پر پانی بند کر رہا ہے۔ کربلا کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر عمرو ابن سعد نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد امام پاک نے اس کو بلا کر کے کہا کہ ایسا کرو، میں 3 آپشنز دیتا ہوں، یا تو مجھے ملک شام جانے دیا جائے، یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے یہاں سے واپس مدینہ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، اور یا مجھے کسی ایسی جگہ پر جانے دیا جائے جہاں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ بات طے ہو گئی، امام حسین کی بات عمرو بن سعد کے دماغ میں آ گئی۔ اس نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس نے خط لکھا، بصرہ کا جو حاکم تھا کوفے کا، اس کو خط لکھا کہ امام حسین تو مان گئے ہیں، وہ یزید سے ملنا چاہتے ہیں، بیعت کر لیں گے، یزید کی باتوں پہ عمل کر لیں گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ پڑھا تو اپنے دربار میں جو موجود لوگ تھے ان کے سامنے جب یہ بات کہی تو اس میں شمر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ آپ کی توہین ہے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں آ کر کے واپس چلے گئے تو یہ توہین ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو حکم دیا جائے عمرو بن سعد کو کہ وہ امام کو کہے کہ پہلے وہ کوفہ آئیں، اس کے بعد تمہیں یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے شمر کو بھیجا اور کئی ہزار کا لشکر دے کر کے کہ ابن سعد سے کہنا وہ یہ کام کرے اور امام حسین سے جنگ کرے۔ اللہ شمر کربلا کے میدان میں آتا ہے، عمرو ابن سعد سے کہتا ہے کہ یہ حاکم بصرہ کا خط ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حسین سے جنگ کرنا ہے، حسین کو جو ہے یوں ہی یزید کے پاس نہیں بھیجنا ہے، حسین کو اگر یزید کے پاس جانا ہے تو اس کو بولو کہ پہلے وہ بصرہ آئے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس
سر جھکائے اس کے بعد ملک امام حسین کو یزید کے پاس بھیجا جائے گا۔ شمر نے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے اپنا لشکر مجھے دے اور میں امام حسین سے جنگ کرتا ہوں۔ امام حسین علی جدہ علیہ السلام پر عمرو ابن سعد نے ہی پانی کو بند کیا تھا۔ 7 محرم تک تو امام حسین کا قبضہ تھا نہر فرات پر، اور اس کے بعد میں خیموں کو ہٹایا گیا، اور وہاں سے خیموں کو ہٹانے کے بعد میں پانی کو بند کر دیا گیا۔ جب عمرو ابن سعد نے یہ دیکھا کہ شمر لشکر لے کر کے آیا ہے، عبیداللہ کا خط لے کر کے آیا ہے، اور امام حسین سے اگر عمرو ابن سعد نے سوچا کہ اگر جنگ نہیں کی تو ایران کی جو حکومت ملنے والی تھی، ایران کا جو تخت ملنے والا تھا، وہ تخت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عمرو ابن سعد نے کہا کہ شمر جنگ کی شروعات تو میں ہی کروں گا اور جنگ بھی میں کروں گا، اور لشکر میں جو ہے تیری کمان میں نہیں دوں گا۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام سے عمرو ابن سعد نے بیٹھ کر کے بات کی تھی اور خط بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ ایران کی کرسی ہاتھ سے نکل جائے گی تو امام حسین سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پہلا شخص آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، امام حسین کا قافلہ روکنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے، حر بن یزید، اس نے عمرو کی بات سنی، عمرو ابن سعد کی باتوں کو سنا، شمر کی باتوں کو سنا، اور کہا کہ واقعی تم امام حسین سے جنگ کرو گے؟ حالانکہ وہ تو اپنی بات رکھ چکے ہیں، یزید سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو خود جانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی امام حسین کو قتل کرو گے؟ اے عمرو ابن سعد، کیا تو نہیں جانتا یہ نبی کا نواسہ ہے؟ یہ وہی حر ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا اور ان کو کربلا تک لے کر کے آیا تھا۔ لیکن اسی میدان کے اندر لوگوں نے دیکھا، اسی میدان میں حر کا بدلنا بھی دیکھا گیا۔ جس حر کو عبیداللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر کے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، اور وہ حر امام حسین کے ساتھ کربلا تک آیا، کربلا میں لے کر کے آیا، اور اس کے بعد امام حسین کے پیچھے اس نے نماز بھی پڑھی۔ لیکن جب امام حسین کی قتل کی بات آئی، جب حر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شمر اور عمرو ابن سعد یہ نہیں مانیں گے، یہ جنگ کریں گے، تو اس وقت حر نے اپنا پالا بدل لیا۔ حر جاتا ہے اپنے خیمے کے سامنے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری نظروں کے سامنے جنت اور دوزخ کا راستہ ہے۔ اے میرے گھر والوں، اگر میں نے حسین سے جنگ کی تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ میرا دل یہ حسین سے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ حر کی بیوی کہتی ہے جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ کریں۔ اینڈ جنگ شروع ہونے سے پہلے عمرو ابن سعد نے تیر چلایا، اس تیر کو چلانے سے پہلے حر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے خاندان اور گھر والوں سے کہا، کیا جنگ کی شروعات ہو چکی ہے؟ حر امام کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے آقا، یہ آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر کے آیا تھا، لیکن یہی حر اب آپ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے آپ کو رکھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اے امام حسین، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ کیا مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے گلے سے لگایا، حر خوش ہو گیا۔ امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک مجاہد، ایک کے بعد ایک امام حسین کا چاہنے والا یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اترتا ہے۔ آپ ذرا یہ نقشہ دیکھیں، سوچیں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، طاقت ہے، گھوڑا ہے، ہر ایک چیز ہے۔ اس کے سامنے امام حسین کے جو گھر والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 82%، 82 لوگ، لیکن شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 72 کی ہے۔ امام حسین نہ تو وہاں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، نہ امام حسین کے پاس اچھے اوزار تھے جنگ کرنے کے لیے، نہ امام حسین کے پاس اچھی تلواریں، اچھی تیر تھی۔ کیوں؟
امام حسین کے جو گھر والے تھے، جو خاندان اور قبیلے والے تھے، ان لوگوں کے پاس وہی ہتھیار تھے جو عرب کے لوگ اکثر اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ تھا جب کہیں سفر پہ نکلتے تھے، جاتے تھے، تو اس وقت اپنے سفر کے اندر حفاظت کے لیے کچھ تلواریں، تیر، کچھ ضروری اشیاء موجود ہوتی تھی، وہی امام حسین کے پاس تھا۔ امام حسین جنگ کی تیاری کے ساتھ نہ گئے تھے۔ اب امام حسین نے جب دیکھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، امام حسین نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کیا، اعلان کیا، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان اور قبیلے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چاہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، اپنی جان کو بچا سکتے ہو، اپنے مال کو بچا سکتے ہو، اپنی زندگیوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ امام حسین اپنے گھر والوں کو یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ جو چاہے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یزیدی فوج جو ہے حسین کا سر چاہتی ہے۔ اگر حسین یہاں رک گیا اور تم چلے گئے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے چاہتے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن بار حسین کے دیوانے دیکھو، حسین کے گھر والوں کو دیکھو، حسین کے سچے چاہنے والوں کو دیکھو، ایک ایک حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میدان کربلا کے اندر کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے یہ جھوٹ موٹ بھی کہہ دیا ہو کہ حسین ہمیں جانا ہے، حسین کی اجازت مل گئی، چلو بہانہ مل گیا، چلتے ہیں، لیکن کوئی بھی جانثار حسین کا جانے کے لیے تیار نہ ہو رہا تھا۔ امام نے کئی مرتبہ کہا، لیکن سارے کے سارے لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں کئی ایسے تھے جنہوں نے بربک جواب دے دیا، حسین ہم آپ کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اگر ہیں تو جان آپ کے ساتھ دے کر کے جائیں گے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمارا جو ہے کوفہ والوں کی طرح انداز نہیں ہے، ہم آپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اے امام حسین، کربلا کے میدان میں اگر تلوار چلے گی، اگر آپ کے اوپر تیر چلایا جائے گا تو ہم اپنے سینے پر لے لیں گے۔ اے حسین پاک، اگر آپ کی طرف اٹھنے والی تلوار ہماری گردن تک نہ پہنچے تو یقین مانے ہماری محبت جھوٹی ہوگی۔ امام حسین کے چاہنے والوں نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب ایک ایک کر کے امام حسین کے دیوانے کربلا کے میدان میں اترتے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد میں امام حسین کے دیوانے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے اترتے ہیں۔ ایک دیوانہ اترتا ہے یزیدی لشکر کے اندر۔ اب کربلا میں جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک ایک کر کے حسینی جبان کربلا کے میدان میں حسین کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حر بن یزید جو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جب امام حسین کے پاس اپنے پریوار کو لے کر کے آ گیا تو سب سے پہلے امام حسین کی طرف سے حر بن یزید کا وہ بیٹا جانے کو تیار ہو گیا، یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 22,000 کا لشکر جرار سامنے موجود ہے، اور وہ حر بن یزید جو امام حسین کو گرفتار کرنے آیا، امام حسین کو پکڑنے آیا تھا، امام حسین کو یزید کے اور بصرہ کے حاکم کے کہنے پر گرفتاری کے لیے آیا تھا، وہی حر بن یزید اپنے بیٹے کو اب کربلا کے میدان میں حسین کا دفاع کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، حر کو معلوم ہے کہ طاقتور لشکر سامنے موجود ہے، اکیلا حر کیا کر لے گا، حر کا بیٹا اکیلا کیا کر لے گا، لیکن امام حسین کی محبت میں حر نے اپنے جوان بیٹے کو کربلا کے میدان میں اتار دیا۔ یہ جوان بیٹا حر کا کربلا کے میدان میں جاتا ہے، ان یزیدی لشکروں سے مخاطب ہو کر تلوار کو باہر نکالتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اے حسین کو گرفتار کرنے والوں، حسین سے جنگ کرنے والوں، پہلے حر کے بیٹے سے اپنا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے تمہیں حر کے بیٹے سے سامنا کرنا پڑے گا۔ حر کا یہ جوان بیٹا میدان کربلا میں امام حسین کے دفاع میں لگا ہوا تھا۔ یہ حسینی جوان کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے تنہا مقابلہ کرنے کے لیے اتر گیا۔ امام حسین کے قریب کھڑے حر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حر ہیں جو 1,000 کا لشکر بصرہ کے حاکم سے لے کر کے آئے تھے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن دیکھیں امام حسین کی محبت، اللہ نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ حر بن یزید نے اپنے بیٹے کو اتار دیا امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب امام حسین کے دفاع میں یہ جوان کربلا کے میدان میں ہے، یزیدیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن تنہا جوان کب تک مقابلہ کرتا؟ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اس میدان کے اندر تیر اور تلواروں سے زخم کھا کر کے گر جاتا ہے۔ حر بن یزید کو یہ آواز لگاتا ہے، ادرکنی یا ابتاح، ادرکنی یا ابتاح، اے میرے باپ میری خبر لیجئے، مجھے اٹھانے آئیے۔
हुर बिन यजीद दौड़ने की कोशिश करता है, देखता है कि इमाम हुसैन पहले ही उसके बेटे को उठाने के लिए पहुंच चुके हैं। करबला के इस मंजर को देखेंगे तो पता चलेगा, इधर हुर बिन यजीद अपने बेटे के लाशों को उठाने के लिए मैदान करबला में जो है आगे बढ़ा, लेकिन इमाम हुसैन उसके बेटे को उठा करके मैदान से खेमे के सामने ला रहे हैं। हुर बिन यजीद कहते हैं, ए मौला हुसैन, आका हुसैन, ये गुलाम ज्यादा है, आप शहजादे हैं, इसको आप अपने कंधे पे क्यों उठाए रखे हैं? ये गुलाम है, ये मेरा बेटा है, आप शहजादे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए हुर, क्या नहीं जानता कि दुनिया का ये रिवाज है और दुनिया जानती है कि एक बेटे के लाशे का बोझ बाप से नहीं उठाया जाता है। इमाम हुसैन का ये जानिसार शहीद हो गया। हुर बिन यजीद जाते हैं करबला के मैदान में और यजीदी लश्कर से मुकाबला करते हैं, एक एक करके जो है कई को जो है मौत के घाट उतार देते हैं, फिन्नार कर देते हैं। हुर बिन यजीद भी करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। गर्ज ये कि इमाम हुसैन के जितने भी चाहने वाले थे, उन चाहने वालों ने तब तक इमाम हुसैन के परिवार और घर वालों को मैदान करबला में यजीदी लश्कर से मुकाबला करने के लिए नहीं जाने दिया जब तक वो मौजूद रहे। देखें, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जो जानिसार मौजूद थे, वो जानिसार इमाम हुसैन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे। इमाम हुसैन के बेटे अभी नहीं गए जंग में, इमाम हुसैन के जो दूसरे भाई थे वो जंग के मैदान में अभी नहीं गए, इमाम हुसैन का जो भांजे थे वो भी मैदान के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के जानिसार उनको जाने नहीं दे रहे थे। कभी हुर जाते हैं, कभी हुर का बेटा जाता है, कभी हबीब इब्ने मुजाहिर जाते हैं, कभी कोई दूसरा जानिसार जाता है और इमाम हुसैन के घर वालों को रोके रहते हैं। एक वक्त वो आता है जब एक एक करके ये जानिसार जाम शहादत को नोश कर लेते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत अली के वो बेटे 3 जाते हैं जो दूसरी बीबी से हजरत अली के थे। इमाम हुसैन के वो 3 भाई हजरत अली के बेटे करबला के मैदान का रुख करते हैं। अब इमाम हुसैन के परिवार के, उनके घर के लोग जा रहे हैं करबला के मैदान में। अली के वो 3 बेटे जब जाते हैं तो लश्कर के अंदर एक अफरा तफरी मच गई, लश्कर के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई कि अली के बेटे आ रहे हैं, जरा होश के नाखून लो। ऐ यजीदी लश्कर की कमान संभालने वाले अम्र इब्ने साद, ये शिम्र कहता है लश्कर को मजबूत करो, अली के बेटे आ रहे हैं। हजरत अली के ये 3 बेटे करबला के मैदान में पहुंचते हैं। यजीदी लश्कर से मुकाबला करते करते सैकड़ों की तादाद में उन्हें गाजर और मूली की तरह काट कर रख देते हैं। यजीदियों के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि अली के ये बेटे 3 हैं लेकिन हजारों पे भारी पड़ रहे हैं। इमाम हुसैन खड़े देख रहे हैं अली के 3 बेटे हुसैन के भाई करबला के मैदान में यजीदी लश्कर से मुकाबला कर रहे हैं। तलवारों से जब जीत ना सके तो तीरों की बारिश कर दी, अली के उन बेटों के सीनों को छलनी कर दिया। आखिर वो वक्त आ गया कि अली के वो 3 बेटे जमीन पर शहादत का जाम नोश करके गिर जाते हैं। ये वो अली के बेटे थे जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी तलवार का लोहा मनवाया था। एक वक्त वो आता है कि हजरत ज़ैनब के वो बेटे जिनको औनो मोहम्मद कहा जाता है, छोटी सी उम्र में औनो मोहम्मद तशरीफ लेकर के आते हैं मामू जान की बारगाह में। ए मामू जान, अब हमें इजाजत दे दीजिए, अब हमें जाने के लिए कह दीजिए। मामू जान, हम चाहते हैं कि आपका दिफा करें, हम करबला के मैदान के अंदर अब यजीदी लश्कर से मुकाबला करना चाहते हैं। ये कम उम्र के शहजादे हैं, इनके बारे में किताबों में आता है कि इनकी उम्र तकरीबन 14, 15, 16 साल के आसपास बताई जाती है। इमाम हुसैन उन शहजादों को देखते हैं, बहन ज़ैनब का ख्याल आता है। बहन ज़ैनब का ख्याल आया कि उसके बेटे, लेकिन ज़ैनब ने अपने बेटों को नहीं रोका, भाई हुसैन पे कुर्बान करने के लिए भेज दिया। औनो मोहम्मद, इमाम हुसैन के ये दोनों भांजे करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए उतर जाते हैं। अब आप सोचें कि जिसके 2 छोटे बच्चे करबला के मैदान में जाएं और जिसको मालूम हो कि खून के प्यासे लोग खड़े हैं, जान ले लेंगे, वो ज़ैनब अपने सीने पे कौन सा पत्थर रख के उन्हें उस मैदान के अंदर उतारती हो। भाई हुसैन की मोहब्बत ने ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को, औनो मोहम्मद को, करबला के मैदान में भेज दिया। यजीदी लश्कर के अंदर से कुछ लोगों ने कहा, ये बच्चे हमसे क्या मुकाबला करेंगे, लेकिन करबला के मैदान में और करबला की तारीख में ये बात लिखी जा चुकी है कि जब औनो मोहम्मद, हालांकि वो कम उम्र के बच्चे थे, लेकिन करबला के मैदान में जब इन्होंने अपनी तलवारों को निकाला था, जब इन्होंने यजीदी लश्कर से मुकाबला करना शुरू किया था, तो किताबों के अंदर आता है
کہ یزیدی لشکر کے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے تھے. یہ یزیدی لشکر حیران تھا کہ یہ کم عمر کے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کا تلوار چلانے کا انداز تو دیکھو کہ کربلا کے اندر یزیدی لشکر کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا. یزیدیوں نے ان پر بھی تیر کی بارش کی اور ان کو بھی شہید کر دیا. ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا, ان کے سروں میں تیروں کو مارا. اور وہ وقت قریب آ گیا کہ امام حسین کے یہ دونوں بھانجے جام شہادت کو نوش کرتے ہیں اور زمین پر آ گرتے ہیں. امام حسین نے ان کے لاشوں کو اٹھایا ہے اور خیمے کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. اب باری آتی ہے امام قاسم کی. امام قاسم اپنے چچا سے اجازت لیتے ہیں, چچا جان اب مجھے جانے دیا جائے. یہ امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں. امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے امام قاسم, ان کی نسبت طے تھی حضرت سکینہ کے ساتھ میں. امام حسین سے ان کا ڈبل رشتہ, ایک تو یہ بھتیجے, دوسرا ان کی جو نکاح کی نسبت تھی, ان کی جو نسبت طے تھی وہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے تھی. دیکھیں کربلا کے میدان میں امام قاسم اب جاتے ہیں. جب امام قاسم اجازت طلب کرنے کے لیے اپنے چچا کے پاس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے چچا جان, مولا حسین اب مجھے اجازت دے دیجیے. کربلا کے میدان میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اب بھتیجا میدان میں اترے. اے چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے, میں ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں. امام حسین اپنے اس بھتیجے سے کہتے ہیں اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک میرے گلے سے لگ جا, تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے. لیکن امام حسین اس کو بھی روک نہ سکے. حضرت قاسم نے ضد کی, امام حسین نے جانے دیا. امام حسین کا یہ بھتیجا کربلا کے میدان میں جاتا ہے. کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اس کے بھی جوہروں کو دیکھا, اس کی بھی تلوار کے انداز کو دیکھا. امام قاسم بھی کربلا کے میدان میں گئے. جس طرف کا رخ کر دیتے تھے اس طرف کے یزیدیوں کے دھڑ تو دکھتے تھے لیکن سر زمین پر نظر آتے تھے. امام قاسم جس طرف تلوار لے کر کے چلے جاتے تھے یزیدی لشکر کے دھڑ نظر آتے تھے, سر زمین پر دکھائی دیتے تھے. ادھر تیروں کی تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں لیکن امام قاسم کے سینے پہ بار کیے گئے. امام قاسم کے بازوؤں کو چھلنی کر دیا گیا. امام قاسم کے نہ جانے کتنے زخم لگ گئے. لیکن حسین کا یہ بھتیجا, حسن کا بیٹا اور علی کا بیٹا, یہ کس طریقے سے کربلا کے میدان میں ان زخموں کو اپنے سینے سے لگا کر کے حسین کا دفاع کر رہا ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین کا یہ شہزادہ, یہ بھتیجا ایک ایک سے دفاع کر رہا ہے. آخر یہ وقت قریب آ گیا کہ امام حسین کا وہ بھتیجا جس کو حضرت قاسم کہتے ہیں وہ بھی جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. ایسی ایسی شہادت کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی. تاریخ کے اوراق کو اگر پڑھ لیا جائے, پلٹ کر کے دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کربلا ابھی کل کا واقعہ. حسین کا صبر تو دیکھو, ایک تو پانی بند کر دیا گیا, کھانا نہیں ہے, پیاسے ہیں, صبر کر رہے ہیں, بھوکے ہیں, صبر کر رہے ہیں, اور یزیدی لشکر سے ایک ایک کر کے مقابلہ بھی ہو رہا ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں. ارے دیکھیں تو صحیح, جس کے دو بھانجے اور محمد قتل کر دیے جائیں وہ صبر کر رہا ہے, جس کا بھتیجا قاسم شہید کر دیا جائے وہ پھر بھی صبر کر رہا ہے. حسین کا صبر تو دیکھو کربلا کے میدان میں. اب امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے کے سامنے لے کر کے آتے ہیں. اب وقت آتا ہے حضرت علی اکبر کا. امام حسین کی بارگاہ میں علی اکبر حسین پاک کے بیٹے 18 سال کا یہ جوان ہے. امام حسین کا ایک ایسا بیٹا جوان ہے جس کے چہرے کو لوگ بتاتے ہیں کہ جب یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان میں تلوار لے کر کے گیا تو اس یزیدی لشکر کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام علی اکبر کا چہرہ تو ایسا ہے, جن لوگوں نے دیکھا تھا میرے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم شبیہ ہے, رسول اللہ ہے. لیکن علی اکبر میدان میں جانے سے قبل اجازت طلب کرتے ہیں. امام حسین کا دل دیکھو, کہاں بھیج رہے ہیں, کہاں بھیج رہے ہیں علی اکبر کو؟ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کے سامنے بھیج رہے ہیں. یہ وہ لشکر تھا یزیدیوں کا جہاں جو بھی جا رہا تھا وہ جام شہادت نوش کر کے آ رہا تھا. امام حسین کو معلوم تھا کہ علی اکبر جائیں گے تو صحیح لیکن زندہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن علی اکبر کو امام حسین جانے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے, اب کربلا کے میدان میں آپ کا یہ بیٹا جانا چاہتا ہے. امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ خیمے میں چلے جاؤ, اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو.
اب یہ خیمے کے اندر امام حسین کے کہنے پہ جاتے ہیں. علی اکبر اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں, اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ماں کا کلیجہ کیسا ہوگا, ایک پھوپھی کا کلیجہ کیسا ہوگا کہ اپنے جبان بھتیجے, جبان بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھیج رہے ہیں. جنگ کا وہ ایسا میدان تھا, خون کا اتنا پیاسا تھا کہ جو جبان جاتا اس کا خون پی جاتا. حسین کا جو بھی دیوانہ کربلا کے میدان میں لشکر یزید کے سامنے پہنچتا تھا, حالانکہ وہ لوگ یزیدی لشکر کو فنار کرتے جا رہے تھے, لیکن آپ نے تعداد کے بارے میں سنا ہے کہ ایک طرف 72 اور 22,000 کا لشکر جرار, کتنوں کو ماریں گے آپ سوچیں. علی اکبر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. امام حسین کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں گیا, یزیدی لشکر کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کے لیے آئے. یزیدی لشکر کا ایک جانباز سپاہی آتا ہے, علی اکبر کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو پایا کہ امام علی اکبر نے اس کی گردن مار دی. پھر کئی سپاہی عمرو ابن سعد کے حکم پر آتے ہیں, چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیتے ہیں. علی اکبر نے تلوار کو لہرایا, تلوار کو اٹھایا اور بلند کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے بابا کے خون کے پیاسو, اے کربلا کے میدان میں ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں, سنو, علی کا یہ بیٹا, حسین کا بیٹا تمہیں آج اس میدان میں زندہ نہ چھوڑے گا. علی اکبر نے ان تمام کو, کسی کے ہاتھوں کو کاٹا, کسی کے سر کو کاٹا, کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. امام حسین کا یہ بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان میں اتنی دیر تک لڑتا رہا. اب یزیدی لشکر کے اندر یہ بوکلاہٹ پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایک کر کے تمام یزیدیوں کو فنار کر دے. امام حسین کا یہ بیٹا لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے. ادھر امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ تلوار اور تیروں کے سامنے کس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہا ہے, اور اندر خیمے کے اندر امام حسین کی بی بی علی اکبر کی ماں دعا کر رہی ہیں, میرے نبی کے جبے کو ہاتھوں میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں, اور یہ کہتی جاتی ہیں زینب یہ رسول اللہ کا جبہ ہے, اسے ہاتھوں میں تھام کر جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایک بار میرے بیٹے سے ملا دے, ایک بار علی اکبر کو اس میدان سے واپس بلا دے. ادھر دعا کر ہی رہی تھی کہ زینب نے آواز دی کہ تیرا بیٹا علی اکبر خیمے کے باہر آ گیا. حسین نے سینے سے لگایا. حسین کی بارگاہ میں علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان ایک گھوٹ پانی کا مل جائے تو آدھا لشکر تباہ کر دوں گا. امام حسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ کو رکھا, علی اکبر کے چہرے سے خون اور دھول کو صاف کیا. یہ میں قصہ نہیں بتا رہا ہوں, کہانی نہیں بتا رہا ہوں, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. امام علی اکبر امام حسین کی گود میں ہیں. یہ وہ جوان ہیں جو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کا مقابلہ کر کے واپس پھر سے خیمے تک آیا اور اپنے بابا سے پانی کی خواہش کی. بابا نے چہرے کو صاف کیا, مولا حسین آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں, اور پانی کے لیے بات کہی تو زینب نے اس کی ماں کو آواز دے دی. امام حسین کی بیوی آتی ہیں, اب دیکھتی ہیں کہ علی اکبر کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں, خون سے لت پت. علی اکبر جب پانی مانگنے کی آواز کو سنا تو مشکیزہ, پہلے چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے, مشکیزہ کبھی سیدھا کرتی ہیں کبھی الٹا کرتی ہیں, کاش تو بوند پانی کی نکل آئے علی اکبر کی حلق کو تر کر دے. امام حسین کی بیوی بار بار کوشش کر رہی ہیں کہ پانی نکلے, کبھی اٹھاتی ہیں کبھی نیچے کرتی ہیں کبھی ہلاتی ہیں, کاش اس میں سے پانی کا قطرہ نکل آئے, علی اکبر کی حلق کو تر کر دیا جائے. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا صفا و مربع کے درمیان ایک بیٹے کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے کبھی ایک نبی کی بیوی نے اپنے بیٹے کی شدت کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے صفا و مربع کے درمیان چکر لگایا. اس پہاڑی سے اس پہاڑی, اس پہاڑی سے اس پہاڑی دوڑ رہی تھیں. آج وہی کربلا کے میدان میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے کبھی مشکیزے کو سیدھا کرتی ہے, کبھی الٹا کرتی ہے, کبھی ہلا کے دیکھتی ہے, کبھی نیچے پھینکتی ہے, لیکن کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ نکل آئے. ایک قطرہ بھی پانی کا نہ نکلا. امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نانا جان حوض کوثر پہ تمہارے لیے کوثر کا جام لے کر کے کھڑے ہیں, جاؤ تمہیں نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام پلایا جائے گا. علی اکبر جوان اٹھتا ہے, میدان میں پھر جاتا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کو فنار کرتا ہوا چلا جاتا ہے. علی اکبر کا
वो तलवार चलाने का अंदाज देख करके यजीदी लश्कर के लोग कह रहे हैं ये कोई तलवार चलाने वाला नौसिखिया आम बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है ये जंगों में बहुत महारत हासिल किए हुए कोई जवान ऐसा सफे सालार है जिसकी तलवार जब चल रही है तो हजारों की तादाद में सरों को ठिकाने से लगाती जा रही है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का ये बेटा भी शहीद होता। जवान बेटे का लाशा उठा करके इमाम हुसैन खेमे के सामने लाते हैं। अली अकबर की शहादत को इमाम हुसैन ने जब देखा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन अपने बेटे के चेहरे से धूल को साफ करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं। खेमे के सामने अली अकबर का लाशा पड़ा है और इधर सकीना की प्यास इस तरीके से बढ़ती जा रही है। हजरत सकीना प्यास के लिए तड़प रही हैं। हजरत अब्बास भाई की बारगाह में आते हैं, मौला हुसैन से अर्ज करते हैं, भाई अब मुझे इजाजत दे दीजिए, अब मैं सकीना की प्यास को और नहीं देख सकता, मुझे करबला के मैदान में अब जालिमों से इनका हिसाब लेने का वक्त है, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं करबला के मैदान में जाऊं। अब्बास कहते हैं कि भाई मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब सकीना के लिए पानी लेकर के आऊं। मौला हुसैन ने इमाम अब्बास को हुक्म दे दिया। अब करबला के मैदान में एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, एक ऐसी तारीख देखने को मिल रही है। इधर हजरत अब्बास अब घोड़े की पुश्त पर सवार होते हैं, मशकीजे को लेते हैं और अपनी भतीजी सकीना को दिलासा देते हैं कि मैं तेरे लिए पानी लेकर के आऊंगा। हजरत अब्बास पानी लेने के इरादे से करबला के मैदान के अंदर जाते हैं और करबला के मैदान में हजरत अब्बास अब जा रहे हैं। यजीदी लश्कर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुनो अब्बास आ रहे हैं। अब्बास के जौहर और चर्चे उन लोगों को मालूम थे, अब्बास की शुजाअत और जुर्रत को वो जानते थे कि अब्बास का अंदाज क्या है, अब्बास का तलवार चलाने का तरीका क्या है। वो जानते हैं कि हजरत अब्बास जब मैदान में आएंगे तो अब्बास की तलवार जो है सैकड़ों सरों को उतार देगी। हजरत अब्बास को रोकने के लिए खैमे के यजीदी लश्कर के अंदर एक दीवार बना दी गई। अम्र इब्ने साद ने और शिम्र जिल जोशन ने यह ऐलान कर दिया, यजीदी लश्कर के सिपाहियों सुनो, हजरत अब्बास को एक घूंट पानी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि करबला के मैदान में अगर हजरत अब्बास को पानी मिल गया तो फिर करबला का रुख पलट दिया जाएगा, करबला की तारीख किसी दूसरे अंदाज में लिखी जाएगी। हजरत अब्बास को रोकने के लिए अम्र इब्ने साद ने अपने लश्कर को खड़ा कर दिया, शिम्र जिल जोशन ने अपने लश्कर को खड़ा कर दिया। अब यजीदी खेमे के अंदर ये तमाम लोग तीर और तलवार लेकर के अब्बास के सामने ढाल बन करके खड़े हैं। इधर हुसैन का भाई अब्बास घोड़े की पुश्त पे सवार होकर के करबला के मैदान में नहर फुरात की जानिब अपना रुख करते हैं। हजरत अब्बास को देखने वालों ने देखा करबला के मैदान में हजरत अब्बास ने अपनी तलवार को उठाया है और यजीदी लश्कर को तहस नहस करते हुए जा रहे हैं। जिस तरफ भी हजरत अब्बास की तलवार चल रही थी उस तरफ यजीदियों के सरजमी पर नजर आ रहे थे। हजरत अब्बास करबला के मैदान में जिस तरफ का रुख कर दिया करते थे, एक एक के सरों को काटते चले जा रहे थे। एक वक्त वो आता है कि हजरत अब्बास ने यजीदी लश्कर की दीवारों को तोड़ फोड़ करके उनके लश्कर को फाड़ करके दरियाई फुरात के अंदर घुस जाते हैं। दरियाई फुरात के अंदर हजरत अब्बास ने पानी को देखा है, पानी को निगाह से देख रहे हैं। हजरत अब्बास का चेहरा पानी की तरफ है, पानी को गौर से देख रहे हैं। ये वही अब्बास हैं जिन्होंने 3 दिन से पानी को हाथ न लगाया था, ये वही अब्बास हैं जिन्होंने 3 दिन से पानी को ना पिया था। लेकिन ए लोगों, करबला की तारीख तो देखो, हजरत अब्बास नहर फुरात के अंदर हैं, नहर फुरात के अंदर अब्बास पहुंच चुके हैं, पानी को मशकीजे के अंदर भरते हैं, पानी को गौर से देखते हैं। अब आप सोचें कि जो शख्स 3 दिन का भूखा और प्यासा हो, जो 3 दिन से पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहा हो, वो दरिया के अंदर मौजूद हो और फिर भी एक घूंट पानी का ना पिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब्बास जानते हैं अली अकबर प्यासे शहीद हो गए और नो मोहम्मद प्यासे शहीद हो गए, इमाम हुसैन के कितने जान निसार प्यासे शहीद हो गए। अब्बास जानते हैं कि आज पानी पीने का मौका नहीं है, आज पानी पीने का वक्त नहीं है, आज तो यहाँ इस्लाम को बचाने की बात है, हक और बातिल की जंग है। हजरत अब्बास ने पानी को हाथ में ना लिया, पीने का इरादा ना किया, मशकीजे के अंदर पानी को भरते हैं और भरने के बाद में हजरत अब्बास घोड़े की पुश्त पे सवार होकर अपने खेमे का रुख करते हैं। यजीदियों में ऐलान हो गया, अम्र इब्ने साद ने कह दिया, ऐ यजीदी फौज के सिपाहियों सुनो सुनो, अगर करबला के मैदान में अब्बास ने पानी को खेमे तक पहुंचा दिया तो ये जंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक कतरा भी पानी का ना ले जाने दिया जाए। हजरत अब्बास जा रहे हैं, रोकने की कोशिश करने वाले यजीद रोक रहे हैं, लेकिन हजरत अब्बास ने एक एक को काटना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास की तलवार जब चल रही थी तो जालिम जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे थे।
हजरत अब्बास के बाजुओं में तीर लग गए, हजरत अब्बास के बाजुओं पे तलवारें लग रही हैं, हजरत अब्बास के सीने पे तीर छलनी कर रहे हैं, हजरत अब्बास को शहीद करने के लिए हर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन हजरत अब्बास की हिम्मत और जुर्रत और जसारत तो देखो, करबला के मैदान में मशकीज़े को हाथ में लिए हुए हैं और तलवार को पकड़े हुए हैं, यजीदियों से मुकाबला कर रहे हैं और पानी को लेकर के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक वक्त करबला में वो आता है कि अम्र इब्न साद कहता है कि अब ये ऐसे नहीं रुक पाएगा, इसके ऊपर तीरों की बारिश कर दी जाए। अब तीरों की बारिश हो रही है, सैकड़ों तीर हजरत अब्बास की तरफ दौड़ रहे हैं, सैकड़ों तीर हजरत अब्बास की तरफ चलाए जा रहे हैं। हजरत अब्बास के सीने में तीर लग रहे हैं, हजरत अब्बास की एक आंख में ऐसा तीर लगता है कि जिससे आंख की पुतली बाहर आ जाती है। हजरत अब्बास घोड़े के ऊपर लुढ़क जाते हैं। अब हजरत अब्बास घोड़े के ऊपर अपने सर को झुका देते हैं, पुश्त झुक जाती है, मशकीज़ा पानी का नीचे गिर जाता है, तलवार छूट जाती है। हजरत अब्बास के ऊपर इस तरीके से वार किए यजीदियों ने, अब्बास की शहादत हो जाती है। मौला हुसैन दौड़ते हैं अब्बास को उठाने के लिए, उठाने के बाद में अब्बास को खेमे के सामने ले जाते हैं। ले जाने के बाद में हजरत मौला अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, मेरी आंखों से खून को साफ कर दो, मैं आखिरी वक्त आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। हजरत अब्बास की शहादत हो रही है। लोगों, करबला के मैदान में देखो तो सही कैसा कैसा मंजर देखने को मिल रहा है। अब्बास के तीर लगे हैं, फिक्र नहीं है, अब्बास के दर्द हो रहा है, फिक्र नहीं है, अब्बास की आंख बाहर आ गई है। लेकिन इमाम हुसैन का ये भाई कह रहा है, ऐ इमाम पाक, मेरी आंख से खून को साफ कर दो, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। हजरत अब्बास को गोद में लिए हुसैन बैठे हैं, चेहरे को साफ कर रहे हैं, आंख से खून को साफ कर रहे हैं। ये वो वक्त था कि हजरत अब्बास जो इमाम हुसैन की रीढ़ की हड्डी थे वो भी शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के एक साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन बचते हैं, आते हैं अपने वालिद के पास में, वालिद गिरामी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए करबला के मैदान में जाने की। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, लेकिन मौला हुसैन की निगाह जो देख रही थी वो कुछ और ही था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त ना दी गई। अब करबला के मैदान में वो वक्त आ जाता है जब अली का बेटा हुसैन जाने के लिए तैयार होता है। अब अली का बेटा हुसैन करबला में जाने के लिए अपने घोड़े को संभालते हैं, घोड़े की पुश्त पे सवार होते हैं। ऐ लोगों, ये वो वक्त है, आज ही का दिन था 10 मुहर्रमुल हराम। करबला की तारीख में देखो तो सही, इमाम पाक करबला की जानिब रुख करते हैं और यजीदी लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अब मेरा एक छोटा सा बेटा बचा है, क्या उसको पानी के चंद कतरे मिल सकते हैं? हजरत अली असगर को गोद में लेते हैं, लेने के बाद में दिखाते हैं, इसको पानी के चंद कतरे दे दिए जाएं, क्योंकि ये प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा है, भूख और प्यास की शिद्दत ने इसे बेचैन कर रखा है, इसकी हलक जो है वो सूख चुकी है, चंद कतरे मिल जाएं तो अली असगर की हलक तर हो जाएगी। लेकिन जालिमों को रहम ना आया, एक ऐसा तीर चलाया कि अली अकबर की हलक को चीर करके इमाम हुसैन के बाजू को फाड़ देता है। इमाम हुसैन अली असगर को लेते हैं और खेमे के पास आते हैं। हजरत बीबी शहरबानू कहती हैं, क्या पानी दे दिया यजीदियों ने, क्या मेरे असगर को एक घूंट पानी पिला दिया? इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब ये कभी पानी नहीं पिएगा। अब हुसैन का वो छोटा बेटा अली असगर, उसकी हलक को भी एक तीर ने चीर दिया, जालिमों को तरस ना आया। अब इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं, तलवार को लेते हैं और मैदान में जाते हैं। ऐ लोगों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब जंग करना शुरू की तो यजीदियों के चेहरों के ऊपर जो एक खौफनाक मंजर तारी था वो उस वक्त के मौर्रिखीन ने जो लिखा है वो देखने के काबिल था। इमाम हुसैन अली का ये बेटा करबला के मैदान में घोड़े की पुश्त पे सवार होके यजीदियों से मुकाबला कर रहा है। 1000 का जत्था अम्र इब्न साद ने हुसैन के ऊपर रवाना किया। हुसैन पाक से लड़ने के लिए हजारों की तादाद में यजीदी आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुसैन पाक ने अपनी तलवार से न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार करके उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में घोड़े की पुश्त पे सवार होकर के तलवार को चलाते जा रहे हैं, यजीदियों को मारते जा रहे हैं। इमाम हुसैन भूखे हैं लेकिन यजीदियों को फिर भी गिरा रहे हैं। इमाम हुसैन प्यासे हैं लेकिन तलवार फिर भी चल रही है। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर कुर्बान हो गया, इमाम हुसैन का उसका भी गम है। अब अब्बास अलम बरदार के बाजू भी कट गए, लेकिन इमाम हुसैन
सब्र के दामन को थाम करके करबला के मैदान में हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी को तो देखो, करबला के मैदान में कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हुसैन करबला के मैदान में एक एक यजीदी से लड़ रहे हैं, किसी यजीदी के सामने ना गिड़गड़ाए हैं, यजीदियों के होश उड़ा दिए हैं। अली के इस बेटे ने करबला के मैदान में जिस तरफ का रुख कर दिया, इमाम हुसैन ने सैकड़ों की तादाद में यजीदी गाजर मूली की तरह कट के जमीन पर गिर। इमाम हुसैन जिस तरफ का भी रुख करते, सैकड़ों की तादाद में यजीदी लश्कर के जवान गिरते हुए नजर आ रहे थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार कर दिया। तलवार चल रही है, इमाम हुसैन भूखे हैं, तलवार चल रही है, इमाम हुसैन प्यासे हैं, तलवार चल रही है। अब्बास की शहादत का गम दिल के अंदर मौजूद है, तलवार चल रही है। अली अकबर की जबानी लुट गई, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। अली असगर की हलक को नेज़े तीर ने चीर दिया, लेकिन फिर भी उस गम को सीने में छुपा करके तलवार को चला रहे हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अली का बेटा किसी से रुकता नहीं है। करबला के मैदान में अगर हुसैन पाक चाहते तो करबला के अंदर से एक भी यजीदी जिंदा ना जाता, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि करबला के मैदान में हक और बातिल की लड़ाई थी। करबला के मैदान में एक वक्त वो आता है कि इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम पर चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी गई। इमाम हुसैन करबला के मैदान में घोड़े से नीचे आते हैं और अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते हैं, सजदा करते हैं। जब इमाम हुसैन ने अपनी सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया, शिम्र जिल जोशन नाम का ये बदबख्त इमाम हुसैन की रान पे कदम रखता है और इमाम हुसैन के सर को काटने के लिए अपनी तलवार को चलाता है। ये वो वक्त था कि जब इमाम हुसैन सर को सजदे में रखे हुए थे, इस यजीदी पिल्ले ने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये करबला की तारीख है। करबला में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं देखा, और जालिमों ने फिर भी जुल्म ना बंद किया। करबला के बाद हुसैन की जब शहादत हो गई, उसके बाद भी करबला के मैदान में इन जालिमों ने हुसैन और हुसैन के घर वालों के जो लाशें पड़े हुए थे उनके ऊपर घोड़ों को दौड़ाया, उनके ऊपर घोड़ों को दौड़ा दौड़ा करके उनके जिस्म को रेजा रेजा कर दिया। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम का सर और दूसरे लोगों का सर नेज़ों पे रख करके ये कूफा की तरफ रवाना होते। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला के मैदान में अब इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया गया। इमाम पाक की शहादत हो गई। शिम्र जिल जोशन ने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। अब करबला के बाद इमाम हुसैन का लाशा करबला के मैदान में पड़ा है। ए लोगों जरा देखो अब करबला के बाद में क्या हुआ। जैसे ही इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के सर को यजीदियों ने सर को कलम किया, एक ऐलान कर दिया गया करबला के मैदान में। यजीदी खेमे के अंदर ऐलान हो गया, यजीदी लश्कर के अंदर खुशी की एक लहर उठ पड़ी थी कि ए लोगों सुनो सुनो, फतेह मुबीन हासिल हो गई है। इमाम का सर कलम कर दिया गया है, इमाम का सर तन से जुदा कर दिया गया है। ए लोगों करबला के मैदान में जरा देखो तो सही, फतेह के नगाड़े बजाए गए, फतेह के ढोल ढमक्के बजाए गए। करबला के मैदान में यजीदियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद में करबला के मैदान में खेमों को उजाड़ दिया गया। बाज रिवायात में आता है बीबियों के खेमों को आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद में जो इमाम हुसैन के घर वाले बचते हैं उन तमाम को यरगमाल बना लिया, कैद कर लिया गया। ए लोगों जरा देखो तो सही, एक तरफ हुसैन का लाशा पड़ा है, एक तरफ यजीदी खेमे के अंदर खुशी की लहर मनाई जा रही है। एक तरफ हुसैन का लाशा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, एक तरफ बीबियों के खेमे को आग लगाई जा रही है। ये करबला के बाद में जो हुआ है वो जरा मुलाहिजा करते चलो। इमाम हुसैन के सर को नेज़े में टांग करके बुलंद कर दिया गया। पहले के दौर में बतौर निशानी सरों को पेश किया जाता था। इमाम हुसैन के सर को निशानी के तौर पे नेज़े में फास करके ऊपर बुलंदी पर उठा रखा था, और इमाम हुसैन के घर वालों के सर, इमाम कासिम का सर काट लिया, इमाम अली अकबर का सर काट लिया। ये अहले
बैत के सर काट करके यजीदी फौजियों ने अपने अपने नेज़ों में टांग करके एक ऐलान करना शुरू कर दिया कि फतेह मुबीन हासिल हो गई है, यजीदियों के पास में अब चलेंगे, इनाम हासिल करेंगे। यजीद के बारगाह में और कूफा बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास उन सरों को ले जाने के लिए काफिला जाने के लिए तैयार हो गया। इधर यजीदी लश्कर के लोगों ने इमाम हुसैन के घर वालों के सरों को उठाया है, खैमों को आग लगाया है और सरों को ले जाने के बाद में उन नेज़ों पे टांग करके ये सफर करने लगते हैं, कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। ए लोगों जरा देखना तो सही, इन लोगों ने इतना ही नहीं किया था, करबला के मैदान में सरों को काटने के बाद में वो जो लाशें पड़े थे, वो जो अली अब्बास का लाशा, अली अकबर का लाशा पड़ा था, वो जो इमाम अब्बास का लाशा पड़ा था, वो जो अनो मोहम्मद के लाशें पड़े थे, वो जो इमाम हुसैन के जिस्म का वो हिस्सा पड़ा था, वो जिससे धड़ल्ला कर लिया गया था, उनके ऊपर यजीदी लश्कर के लोगों ने अपने अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। अब घोड़ों को दौड़ा करके जिस्मों की बेहुरमती की जा रही है, जिस्मों को रौंदा जा रहा है। इधर ये इमाम हुसैन और उनके घर वालों के सर लेकर के और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैरों में बेड़िया डाल करके हजरत ज़ैनब और हजरत ज़ैनब और बीबी शहरबानों को हथकड़ियों में जकड़ करके ले जाया जा रहा है। इधर वहां के करबला के कुर्ब जबार में रहने वाले आते हैं, इमाम हुसैन और दूसरे लोगों के जिस्मों को उठा करके एक गड्ढे में दफन कर देते हैं। आज आप करबला के मैदान में जाएंगे, आज जहां आपने इमाम हुसैन का रोजा देखा है, उस रोजे को देखने के बाद आपको तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन करबला उस वक्त का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही मैदान है जहां पर इमाम हुसैन का लाशा पड़ा था, ये वही मैदान है जहां पे हजरत अब्बास लंबरदार के बाजुओं को काटा गया। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, इधर यजीदी काफिला इमाम हुसैन और उनके साथियों के सरों को ले जा रहा है, उनके घर वालों को कैदी बना करके ले जा रहा है। इधर यजीदी लश्कर चल रहा है, चलते चलते कूफा के रास्ते में एक ऐसा गांव आता है, एक ऐसा कस्बा आता है जहां पर यह काफिला ठहरता है और कुछ देर आराम करता है। अब ये काफिला उस गांव के अंदर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में पड़ाव डाल लेता है। एक जगह पर जब इन्होंने पड़ाव डाला है, पड़ाव डालने के बाद में एक बीबी उस घर से निकल के आती है। उस बीबी को हुक्म दिया जाता है, उस औरत को कहा जाता है कि उबैदुल्लाह बिन जियाद के सिपाही हैं, ये काफिला कूफा जा रहा है, हमारे लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। अब बीबी ने गौर से देखा, कुछ सर हैं जो नेजों पे टंगे हुए हैं, कुछ औरतें हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं, कुछ कैदी हैं जिनके हाथों में बेड़ियां हैं, जिनके पैरों में बेड़ियां हैं। अब ये बीबी सहमी सी हो गई और घर के अंदर जाती है, उन सिपाहियों के लिए इंतजाम करती है, उनके बैठने लेटने का इंतजाम करती है। कुछ यजीदी लश्कर की कुछ फौज पीछे रह जाती है, कुछ वहां पर ठहर जाती है। अब ये बीबी देखो औरत क्या करती है, घर के अंदर से कुछ खाने का लेकर के आती है और उन कैदियों को देने की कोशिश करती है। यजीदी लश्कर के अंदर से एक शख्स उठता है और उस औरत को रोकता है कि इन लोगों को जो है कुछ खाने को ना दिया जाएगा, ये बागी ही इन्होंने बगावत की है, इनको कुछ खाने और पीने के लिए ना दिया जाएगा। वो बीबी अर्ज करती है, ऐ सिपाही सुन ले जरा, मैंने एक घर के अंदर इतने साल तक खिदमत की है, वहां से मुझे ये दर्स मिला है, वहां से मुझे ये सबक मिला है कि वहां के रहने वाले अगर खुद भूखे होते थे और दरवाजे पर कोई साइल आ जाता था तो उसे भी खाने के लिए दे दिया करते थे। ए यजीदी फौज के जवानों, सुनो सुनो, मैं ये हरगिज ना मानूंगी, मैं इनको जरूर खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दूंगी। और ये बीबी अब खाने के लिए बीबी ज़ैनब के पास जाती है और उन औरतों के पास जाती है जो हुसैन पाक के घर की हैं, इनके चेहरे ढके हुए हैं, कपड़े खाक आलूद हैं, इमाम हुसैन का सर है, रात का अंधेरा हो गया है। अब बीबी ना जानती है ये सर किसका है, बीबी को ना मालूम है कि ये औरतें कौन हैं। जाने के बाद में ये हजरत ज़ैनब के पास जाती है, जाने के बाद अर्ज करती है, ए बीबी ये कुछ खाने पीने के लिए तेरे लाई हूँ, कुछ खा ले, और तू कौन है, कहाँ से आई है। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे भूख और प्यास की अब शिद्दत जो है बेचैन नहीं कर रही है, अब मेरी हलक से नीचे खाना ना उतरेगा, अब मेरी हलक से नीचे पानी ना उतरेगा। इमाम हुसैन की ये बहन खाने और पानी पीने से इनकार कर देती है। बीबी ज़ैनब खाने से इनकार कर रही हैं, वो औरत खाने के लिए इसरार कर रही है। हजरत ज़ैनब के मुंह से अचानक भाई हुसैन का नाम निकलता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जैसे ही इमाम हुसैन का नाम उस औरत ने सुना है, सुन करके बेचैनो बेकरार हो जाती है और पूछने लगती है, ए औरत जरा बता तो सही, ए बीबी जरा बता तो सही, ये जो तू नाम ले रही है, ये नाम तू क्यों ले रही है, आखिर ये नाम लेने का मकसद क्या है, ये नाम लेने की वजह क्या है, जिस हुसैन को तू पुकार रही है
आखिर वो हुसैन तेरा कौन लगता है, आखिर मामला क्या है, ये तो हुसैन जो है ये तेरा कौन है। बीबी की बारगाह में जब उनने ये अर्ज किया तो हजरत ज़ैनब कहती हैं क्या तू नहीं जानती है कि मैं ज़ैनब हूँ, ये जो सर कटा हुआ दिख रहा है ये मेरा भाई हुसैन है। अब जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा कि ये जो नेज़े के ऊपर सर है ये मेरा भाई अब्बास है, ये मेरा भाई हुसैन है, ये मेरा भतीजा अली अकबर है, उस औरत ने सुना, सुन करके चीखने लगी, आहो बका करने लगी। हजरत ज़ैनब कहती है ओ बीबी तू क्यों चीखती है, आखिर मामला क्या है, आखिर तुझे किस बात का गम है, आखिर तू क्यों इनके लिए आंसू बहा रही है। करबला में जब लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए तो कोई नहीं आया, करबला में जब हमें 3 दिन भूखा और प्यासा रखा तब कोई नहीं आया, करबला के मैदान में हमें भूखा प्यासा रख करके हमारे भाइयों को ज़िबा कर दिया गया, हमारे भतीजों को कत्ल कर दिया गया, हमारे बेटों को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त तो कोई ना आया था, कोई हमारे लिए ना रोया था, आखिर तू क्यों रो रही है, रोने की वजह क्या है, आखिर तू कौन है। हजरात गिरामी वो औरत चीखती जाती है, रोती जाती है, मौला हुसैन कहती जाती है, आका हुसैन कहती जाती है, आका हुसैन कहती जाती है और कहती जाती है हुसैन आप ठीक कहते थे, आपने हक फरमाया था, ए हुसैन आपने सही फरमाया था। हजरत ज़ैनब पूछती है ए बीबी जरा बता तो सही आखिर तू कौन है, मेरे भाई हुसैन ने क्या सही फरमाया था, आखिर तू कैसे हमें जानती है और मैं कौन हूँ, आखिर तुझे कैसे मालूम है। हजरात गिरामी वो औरत खुद को संभालती है, संभालने के बाद में बीबी ज़ैनब से बड़े अदब के साथ में अर्ज करती है ए बीबी ज़ैनब क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना है। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं मैंने तुझे नहीं पहचाना है। वो औरत कहती है याद करो मैं तुम्हारे घर के अंदर एक खादिमा रहा करती थी जिसने तुम्हारी परवरिश की थी, जो तुम्हारे घर के अंदर खिदमत किया करती थी, जिसने हुसैन की परवरिश की है, जिसने हुसैन की खिदमत की है, जिसने हसन की खिदमत की है, जिसने ज़ैनब की खिदमत की है, जिसने फातिमा की खिदमत की है। इमाम हुसैन के घर में रह करके मैंने कितने साल तक खिदमत की है, क्या तुम नहीं जानती हो इमाम हुसैन के घर के अंदर खिदमत करने वाली आखिर ये है कौन। हजरत गिरामी तारीख के औराक में इस बीबी का नाम हजरत शीरीन बताया जाता है और ये वही है जो हजरत इमाम हुसैन के घर में काम किया करती थी। माजरा कुछ ऐसा था कि हजरत इमाम हुसैन जब करबला नहीं आए थे तो ये उनके घर में उससे पहले से काम करती थी, खिदमत को अंजाम देती थी। अब ये इनकी उम्र का तकाजा था, इमाम हुसैन एक दिन इनको आजाद करते हैं और फरमाते हैं ऐ बीबी अब तुम ज़ईफ हो रही हो, जाओ तुम अपने घर चली जाओ और वहां अपनी बकिया जिंदगी को गुजारो। इमाम हुसैन ने उनको कुछ सामान दिया, कुछ पैसे टके दिए और उनको कहा कि अपने घर जाकर के अपनी जिंदगी को गुजारो। इमाम हुसैन की बारगाह से ये जब जाती हैं तो अर्ज करती हैं ऐ मौला हुसैन आपके यहाँ मेरी जिंदगी गुजर गई, आपके यहाँ मेरी तमाम उम्र हो गई, लेकिन अब मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं जब यहाँ से जा रही हूँ, जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, जब मैं अपने वतन पहुँच जाऊँगी, आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर आएंगे, आप मेरे घर तशरीफ लेकर के आएंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं देखो ना बीबी क्या कह रही है। हजरत ज़ैनब भी बैठी हैं, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं जा बीबी मैं तेरे घर जरूर आऊँगा, और बीबी अर्ज करती है कि आप अपने घर वालों को लेकर के आना। हजरत ज़ैनब और हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं। इमाम हुसैन कहते हैं जा मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, जब भी मैं तेरे घर आऊंगा तो जब भी मैं उधर से आऊंगा तो तेरे घर जरूर आऊंगा, लेकिन ऐ बीबी शरीर जरा याद रखना कहीं भूल मत जाना जब मैं तेरे घर आऊं, कहीं मुझे पहचानने से इनकार ना कर देना। इमाम हुसैन की ये बात उसको याद आ जाती है। बीबी शरीन कहती है कि जब से लेकर आज तक मैं इमाम हुसैन का इंतजार कर रही थी कि मौला हुसैन मेरे घर में आएंगे। मैंने महल्ले और बस्ती वालों से कह रखा था कि इमाम हुसैन मेरे घर आएंगे, अली के बेटे फातिमा के लाल मेरे घर आएंगे, नबी के नवासे अपने घर वालों के साथ आएंगे। मैंने महल्ले में कह रखा था, लोग बड़ा खुश थे कि देखो इसका मर्तबा तो देखो, इमाम हुसैन इसके घर आएंगे। लेकिन आज वही हो गया जो मेरे इमाम ने फरमाया था, आज वही हो गया जो मेरे इमाम ने कहा था कि आज मेरा इमाम मेरे घर आया है, लेकिन आज इस बीबी ने पहचान ना पाया है, आज मैंने उसको पहचान ना पाया है। अब हजरत बीबी शरीन कहती हैं ऐ ज़ैनब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन वो कुछ ना बोलती हैं। हजरात गिरामी तारीख के औराक के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है। वो बीबी ज़ारो कतार रोती है, दौड़ ज़ैनब के पास आती है, दौड़ इमाम हुसैन के सर के पास जाती है और जाने के बाद में चीखो पुकारती है, रोती जाती है। फौजियों के अंदर यजीदी लश्कर के अंदर से कुछ सिपाही आए, उस औरत को घसीट करके दूसरी जगह बिठा दिया और वो रोते रोते सुबह का वक्त हुआ, काफिला जाने को तैयार हुआ। लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की,
لیکن وہ عورت اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا, اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تھی. اے لوگوں, محبت اس کو کہتے ہیں, عشق اس کو کہتے ہیں. جس نے امام حسین کے سر کو دیکھا, جس نے صرف سنا امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا, اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی. وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی, وہ اس چیز کو دیکھ نہ سکی, امام حسین کے کٹے سر کو نہ دیکھ سکی, حضرت زینب کے پھٹے کپڑوں کو نہ دیکھ سکی, حضرت امام حسین کے گھر والوں کو یرغمال بنا نہ دیکھ سکی. اے لوگوں, آج ہم بھی حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج کیسی حسینیت دکھاتے ہیں؟ 10 دن کی ڈھول ڈھمکا بجا کر کے, امام حسین کے نام کے تعزیے نکال کر کے, جلوس نکال کر کے, ان تعزیوں کو پانی میں بہا کر کے حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اے لوگوں, تمہیں معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا؟ تم نہیں جانتے. کربلا کے بعد, کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا, اور کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ کیسے کیسے امام حسین کے سروں کو گھمایا, امام حسین کے گھر والوں کو گھمایا گیا, اور امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیسے برتاؤ کیے گئے, ان کے ساتھ کیسی کیسی بے حرمتی کی گئی. اے لوگوں, ذرا تاریخ کربلا کو سمجھو تو صحیح, تاریخ کربلا کو جانو تو صحیح. اس کے بعد امام حسین کی یہ سر کربلا سے ہوتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں حاکم ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں, اور وہاں سے پھر دمشق کی بازار سے ہوتے ہوئے یزید کے محل میں ان سروں کو پہنچایا جاتا. اب حسین کا سر دمشق سے ہوتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچا. حسین کی اتنی بڑی شہادت ہونے کے بعد, حسین کے گھر والوں کو ذبح کرنے کے بعد بھی یزید کے ظلم و ستم کا پہاڑ نہ رکا, یزید کے ظلم و ستم نہ رکے. یزید نے امام حسین کی شہادت کے بعد میں اپنے لشکر کو حکم دیا مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے. اب یزیدی لشکر مدینہ پہنچتا ہے, اور وہاں پہنچنے کے بعد مسجد نبی کے صحن کے اندر وہاں کے کھمبوں میں جو ہے گھوڑے اپنے باندھے, اور یزید کے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کو اپنے لشکر کے اوپر 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیا تھا. ان کی عصمت کو لوٹا گیا, ان کی عزت اور آبرو کو تار تار کر دیا گیا. یزید کے ظلم سے پریشان ہو کر کے مدینہ کے لوگ خوف و ہراس میں پڑ گئے. ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دیوانے کی شکل اختیار کر لیا اور مسجد نبی کے ایک صحن کے اندر بیٹھ گیا. مجھے یزیدی لشکر کے لوگوں نے نکالنا چاہا, لیکن وہ مجھے کھینچتے تھے, میں پھر وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے مجھے دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یزیدی لشکر نے مدینہ کی مسجد نبی کے اندر اذانوں کو بند کر دیا, لیکن پھر بھی مسجد نبی کے اندر اذان ہوتی رہی, قبر نبی سے اذان کی آوازیں آتی رہی, تکبیر بھی ہوتی تھی, اور میں اسی تکبیر اور اذان کو سن کر کے نماز پڑھتا رہا. اس کے بعد ان ظالموں نے مکہ کا رخ کیا. عبداللہ ابن زبیر نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. ان ظالموں نے مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی, بیت اللہ شریف کے غلاف کو جلا دیا, اس طریقے سے پتھروں کی بارش کی. وہ غلاف جو ہے پھٹ گیا, غلاف تار تار ہو گیا. امام حسین کے قتل کے بعد میں یزیدی لشکر نے مکہ اور مدینہ کے اندر بے حرمتی کا وہ انتہائی کام انجام دیا. مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذبح کیا ہوا دمبا تھا, اس کی کچھ نشانیاں باقی تھیں. ان نشانیوں کو بھی ان لوگوں نے نیست و نابود کر دیا. لیکن لوگوں نے دیکھا کربلا کے بعد میں امام حسین کا جب قتل ہو گیا, یزیدی لشکر کے ظلم دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے. پھر امام حسین کا وہ قول صادق آیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ کہا تھا کہ آج تم میرے سر کو قلم کر رہے ہو, آج تم میرے خون کے پیاسے ہو. وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری تلواریں ایک دوسرے کو کاٹیں گی, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. تاریخ کربلا کے بعد میں وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. امام حسین کے وہ الفاظ صادق و سچے ہوتے نظر آ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا تھا, اب دیکھنا یہ تھا کہ حسین کے قتل کے بعد میں ان لوگوں میں انتشار پھیلتا چلا جاتا ہے. ایک خبر آتی ہے کہ یزید پلید انتقال کر گیا ہے, یزید پلید فی النار ہو گیا ہے, وہ مر چکا ہے. اب جیسے ہی یزیدی لشکر کے اندر یہ خبر آتی ہے, یزید کے ماننے والوں کے اور اس کے غلاموں کے اندر جب یہ خبر پھیلتی ہے, ان کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کو بلند کر لیتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, عمرو ابن سعد اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, شمر ذوالجوشن اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, خولی اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, سنان اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے. یہ تمام یزید کے جو
प्यादे थे, इन लोगों ने अपनी अपनी तलवारों को बुलंद करना शुरू कर दिया। करबला के बाद ये होता जा रहा है। अब वहीं कूफे के अंदर से एक जवान उठता है जिसको मुख्तार सकफी कहते हैं। उसने जो है अपने लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया से मिल करके उनसे इजाजत तलब की। कहा मैं इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ, मैं हुसैन के जिन लोगों ने कत्ल किया है उनके सर उतारना चाहता हूँ। इजाजत लेने के बाद में मुख्तार ने अपने तमाम कारकुनान को जमा किया और जमा करने के बाद में यह ऐलान आम कर दिया गया कि जो जो इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेना चाहता है, जो जो हुसैन के कत्ल का बदला चाहता है, वो मेरे लश्कर में आकर के जमा हो जाए। तारीख कूफा ये बता रही है, कूफा के रहने वाले बुज़दिलों ने भी तलवारों को बुलंद किया। उस वक्त मेरा हुसैन करबला में था, उस वक्त मेरा हुसैन करबला में भूखा प्यासा था, तब ये कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन जब इन्हें अपने अंजाम की फिक्र होने लगी, तब इन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेने के नाम से तलवारों को बुलंद किया और हुसैन का बदला लेने के लिए यजीदी लश्कर के उन पिल्लों को तलाश करना शुरू कर दिया। मुख्तार ने एक एक को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा और सजा इतनी सख्त दी गई, ऐसी सजा ना दी गई कि उनको बस पकड़ा और उनकी गर्दन को कलम कर दिया, नहीं, बल्कि उनकी गर्दनों को नहीं मारा, बल्कि उनको तड़पा तड़पा की सजा दी गई। पहले अम्र बिन साद को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद पूछा जाता है कि तेरा बेटा कहाँ है। उसके बेटे को पकड़ने के बाद में उसके बेटे को कत्ल किया गया। फिर अम्र इब्ने साद को कत्ल किया गया, अम्र इब्ने साद के हाथों को काटा गया, उसके पैरों को तन से जुदा कर दिया गया, उसकी गर्दन को तन से अलग कर दिया गया। उसके बाद खूली को पकड़ा गया कि तू ही बदबख्त था जिसने इमाम हुसैन के जिस्म से सर को अलग किया था। शिम्र को पकड़ा गया। उसके बाद में इन लोगों को ऐसी खौफनाक सजाएं दी गई, ऐसे खौफनाक मनाजिर इनके साथ में पेश आए कि इनके हाथों को बांधा गया, इनके पैरों को बांधा गया, किसी की पहले नाक काटी गई, पहले होठ काटे गए, किसी की उंगलियों को काटा गया, किसी की जबान को खींच करके काटा गया और किसी के हाथों और पैरों को बांध करके, घोड़ों को बांध करके दौड़ाया गया और उनके हाथ और पैर बीच से धड़ से अलग कर दिए गए, कि हाथों और पैरों को बांध करके धड़ से अलग कर दिया गया। ये खौफनाक तरीके से इमाम हुसैन के कातिलों को जो है सजाएं मिल रही हैं। अब ये कूफा, वो जो कूफा का महल था, अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जो महल था जिसमें इमाम हुसैन का सर रखा गया, उस महल की तारीख अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा। ये इमाम हुसैन का सर जिस जगह पर रखा गया, उसी जगह के ऊपर उस उबैदुल्लाह बिन यजीद का सर रखा गया। बाद में मुख्तार का भी सर उसी जगह पर रखा गया। यह अजीब महल है, इमाम हुसैन का सर भी वहां रखा गया। उसके बाद में उस कूफे का, उस महल का जो गवर्नर था, उस गवर्नर का सर भी वहां रखा गया। उसके बाद में मुख्तार का भी सर रखा गया। लेकिन तारीख करबला बताती है, तारीख कूफा बताती है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर जब उस महल के अंदर रखा गया, जिसने हुसैन का सर अपने दरबार में रखा था, उसका सर जब रखा गया तो उसके सर के पास में एक बड़ा सा सांप आता है, उसके मुंह में घुसता है, फिर उसके नथने से निकलता है, नथने से घुसता है, फिर उसके मुंह से निकलता है, इसके मुंह से निकलता है और नथने में घुस जाता है। कई मर्तबा ऐसा करता है। ये दुनिया के अंदर लोगों को दिखाया जा रहा है, ऐ लोगों जरा देखो तो सही, इसी ने अपने लश्कर को भेज करके हुसैन को कत्ल कराया था। ये वही यजीदी पिल्ला है जिसने शिम्र दिलजोशन को भेजा था, अम्र बिन साद को भेजा था, ये तमाम यजीदी लश्कर के सिपाहियों को भेज करके हुसैन के सर को कलम करवाया था। ये उसी का सर है जिसके सर के अंदर सांप घुस रहा है, मुंह से घुस रहा है, नथने से निकल रहा है, नथनों से घुस रहा है तो मुंह से निकल रहा है। ऐसी ऐसी सजाएं खौफनाक देखने को मिल रही हैं। लेकिन कूफा के रहने वालों ने देखा कि जिस तरीके से इमाम हुसैन को तड़पा तड़पा कर ज़िबा किया गया, जिस तरीके से हुसैन को मारा और कत्ल कर दिया गया, उसी तरीके से उससे बदतर सजाएं उनको दी गई हैं। उन जालिमों को किसी को मार मार के, काट काट के, टुकड़े कर करके फेंका गया है। ऐ लोगों जरा देखो तो सही इनका अंजाम क्या है। हुसैन ने तो पहले ही फरमा दिया था कि आज तुम मेरा खून कर रहे हो, मेरा कत्ल कर रहे हो, कल तुम्हारे सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तुम आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवारों को निकालोगे, एक दूसरे की गर्दनें मारोगे, वही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐ लोगों, तारीख करबला के अंदर आपने बहुत कुछ देखा और सुना होगा, लेकिन इमाम हुसैन का सब्र भी देखो, इमाम हुसैन के घर वालों को देखो, इमाम हुसैन की ये शहादत अजीम।